Hello students, once again a very good morning to all and welcome in today's first session of cost accounting. Now students, before we start with the another sums of contract costing, let me tell you from the college you are given the new textbook of cost accounting, right? કોલેજમાંથી તમને હમણાં જ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગની ફોર બીકોમ સેમ 4 ઇશ્યુ કરેલ છે. So now from today onwards we are going according to the new textbook given to you, right? આજથી આપણે ન્યૂ ટેક્સ્ટબુક ફોલો કરીએ છીએ. આગળના જેટલા પણ સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે બધા યુનિટમાં, રાઈટ? ફર્સ્ટ 3 યુનિટ્સ અને આ ફોર્થ યુનિટમાં પણ હાફ ઓફ ધ સમ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે એ બધાના નંબર્સ તમારા ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે હશે. બટ વેન વી વિલ કમ્પ્લીટ વિથ ધીસ યુનિટ, આ ફોર્થ યુનિટ પણ જ્યારે કમ્પ્લીટ કરી લઈએ then after I will give you the new numbers, right? હું તમને બધા સમ્સ કે જે આપણે ક્લાસ વર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે એમના ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણેના સમ નંબર્સ છે આપી દઈશ. સો ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? બટ ફ્રોમ ટુડે તમારી બુકમાં પણ તમારે હેડિંગ આપવું હોય તો આપી દેજો. અત્યારે લાસ્ટ સમ તમને જે કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે એમના પછી તમારી બુકમાં હેડિંગ આપી દેજો અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક. સો યુ વિલ ગેટ ધ બેટર આઈડિયા દેટ કે હવેથી તમે જે ક્વેશ્ચન નંબર્સ અને પેજ નંબર લખો છો એ કઈ રીતે છે, ઇટ્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક ગિવન ટુ યુ ફ્રોમ ધ કોલેજ. ઓકે, ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? જેટલા આગળના સમ્સ છે એમના ન્યૂ ક્વેશ્ચન નંબર્સ અને પેજ નંબર અકોર્ડિંગ ટુ ધ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક એ હું પછી તમને આ યુનિટ પૂરું થતા અલોટ કરી દઈશ, રાઈટ? સો નાવ એઝ પર ધ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુક we are calculating the question number 30 given on page number 168 of contract costing. તમારે unit number 4, that mean contract costing નો question number 30 એ આપણે calculate કરીએ છીએ. So keep the textbook in front of you and read the question. Rajiv Construction Company has obtained a contract from Mayur for rupees 5 lakhs. One construction company is there which got the contract and the contract price issue નક્કી કરે છે 5 lakhs rupees. Details of contract as on date 31st December 2020. તમને યર એન્ડિંગ થતા કોન્ટ્રાક્ટ રિલેટેડ ડિટેલ્સ છે પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ? એટ લાસ્ટ directly last line read karo students. Prepare contract account by considering 2/3 profit on cash basis. We need to calculate the profit on 2/3 cash basis. That means contract complete છે કે incomplete? This is an incomplete contract, right? And the work done is more than 25%. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, વન બાય વન ડિટેલ્સ છે જોતા જઈએ. First one is given materials issued at the site. Construction site પર material issue કરે છે contractor. It's an expense. So write down in your contract account debit side to materials issued at site. Price 1 lakh rupees. Next one, wages. Again expense. So write down on debit side to wages amount 98,000 rupees. Next one is given materials purchased. Again expense students. So write down on debit side to materials purchased amount 35,500 rupees. Next one, materials return. જે મટીરિયલ તમે કન્સ્ટ્રક્શનમાં ઇશ્યુ કરો છો, યુઝ કરો છો, એમાંથી અમુક મટીરિયલ શું કરો છો? રિટર્ન. તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? રાઇટ ડાઉન in contract account credit side by material returned. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. Material return amount is given 500 rupees, right? Next one is material sent on other contract. તમે આ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી બીજા કોન્ટ્રાક્ટમાં મટીરિયલ સપ્લાય કરો છો. That means આ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી મટીરિયલ શું થાય છે? રિડ્યુસ, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. તો
તો મટીરિયલ આ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી બીજા કોન્ટ્રાક્ટમાં ઇશ્યુ કરો છો, સો ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય મટીરિયલ્સ સેન્ટ ટુ અધર કોન્ટ્રાક્ટ amount 2000 rupees. Next one, material stock on 31st December 2020. Right? Material stock તમને આપે છે year ending ના. That means this is the closing balance of material. Effect ક્યાં આપો છો students? You very well know કે in contract account credit side, first of all you are giving the heading by work in progress. Right? Heading આપો છો and એમના અંડરમાં write down the closing balance of materials amount 5000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ. પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ માટેનો એક્સપેન્સ કરો છો, રાઈટ? સો અગેન એક્સપેન્સ છે, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ. Price 3000 rupees. Next one, cash received from contract. Contractor received the cash from the contractee, right? So cash received effect, as I told you earlier, કે આપણે contract account માં ક્યાંય આપવાની છે નહીં. તો cash received ની effect આવે નહીં. Next one, work certified. Work certified ક્યાં note down કરો છો students? Okay, work uncertified is given. Uncertified work record क्या करो છો? In your contract account credit side under the heading of by work in progress, write down the second one, uncertified work. How much? 5000 rupees. Next one, indirect expenses allotted. Again expense છે, so write down on debit side to indirect expenses allocated amount 3000 rupees. Right? Next, cash received is 75% of certified work. તમને જે cash receive થાય છે from the contractee એ કેટલા છે? તો કે certified work ના 70% છે, 75%. Right? Calculation કઈ રીતે કરશો? Give the heading after the account in your book, working note. Write down number 1, certified work. તમારે આના બેસિસ પરથી ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે? સર્ટિફાઈડ વર્ક. કન્ડિશન તમને શું આપે છે? cash received is 75% of certified work. cash received કેટલા છે? તો કે સર્ટિફાઈડ વર્કના 75%. ક્વેશ્ચનમાં તમને સર્ટિફાઈડ વર્ક નથી આપેલ, બટ કેશ રિસીવ્ડ છે આપેલું છે. રાઈટ? કેશ amount is given 1,50,000 rupees. Multiply always 100 divided by percentage, that means 75. So cash received amount will come 2 lakh rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે, તો આ રીતે તમારે વર્કિંગ નોટ છે એ નોટ ડાઉન કરવાની રહેશે. In this way we will find out the value of certified work. Effect ક્યાં આપો છો? In your contract account credit side under the heading by work in progress, note down next certified work 2 lakh rupees. Right? Okay, ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ચેક કરો હવે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન છે ક્વેશ્ચનમાં? નો. Contract was started on 1/5/2020. કોન્ટ્રાક્ટ છે સ્ટાર્ટ ક્યારે થયેલ છે? 1/5/2020. રાઈટ? યર એન્ડિંગ થઈ જાય છે, કોન્ટ્રાક્ટ હજુ શું છે? ઇનકમ્પ્લીટ. ઓકે, સો નાવ અધર ડિટેલ્સ આર નોટ ગિવન, સો નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધી અકાઉન્ટ. હવે અકાઉન્ટ છે એ ક્લોઝ કરીએ છીએ. રાઈટ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ આ ક્વેશ્ચનમાં ચેક કરો, ટોટલ છે એ ક્રેડિટ સાઇડનો વધુ છે કે ડેબિટ સાઇડનો? અગેન આઈ રિપીટ, ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ છે કે ડેબિટ સાઇડનો? એના માટે પહેલા તો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસની જે બેલેન્સ છે એ આઉટર કોલમમાં લઈ લો.
the total will come 2,10,000 rupees, right? Total of work in progress. Now, હવે ચેક કરો ક્રેડિટ સાઇડનું ટોટલ વધુ છે કે ડેબિટ સાઇડ? The total of debit side is more, 2,12,500 rupees. Note down the total on both the side, 2,12,500 profit, right? હવે સ્ટુડન્ટ્સ ડેબિટ સાઇડનું ટોટલ વધુ છે એમાંથી તમે ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો તો લોસ થાય કે પ્રોફિટ? It shows the loss. એ લોસ તમને દેખાડે છે. According to the condition and profit calculation, તમને મેં સ્ટાર્ટિંગમાં થિયરીમાં ચાર્ટ આપેલ છે કે when the contract is incomplete and work done is more than 25%, ત્યારે પ્રોફિટ થાય તો એ 2/3 કેશ બેઝિસ પર ફોર્મ્યુલા મૂકીને કેલ્ક્યુલેટ કરું છું, રાઈટ? બટ જો લોસ થાય છે then in that case the loss will be transferred to the P&L account. તો પૂરેપૂરો લોસ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? To the P&L account. So write down the loss on credit side. It will come 27,000 rupees. Transfer क्या करिए છીએ? To the P&L account. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તો આ ફર્સ્ટ સમ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમાં કોન્ટ્રાક્ટમાં શું થાય છે? લોસ. એ પણ ક્યારે? when the contract is incomplete, રાઈટ? સમ એકદમ શોર્ટ છે બટ જ્યારે લોસ થાય ત્યારે પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાની છે? ટુ ધ P&L અકાઉન્ટ. જો પ્રોફિટ થાય તો જ 2/3 કેશ બેઝિસ પર ટ્રાન્સફર કરવાના રહેશે ટુ P&L અકાઉન્ટ એન્ડ રિમેનિંગ ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. ચલો આ ક્વેશ્ચન છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? એકદમ શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે બટ યુ શુડ નો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ, રાઈટ? ક્વેશ્ચનમાં ભલે તમને કે પ્રોફિટ 2/3 કેશ બેઝિસ પર કેલ્ક્યુલેટ કરો બટ પ્રોફિટ થતો જ નથી. જો પ્રોફિટ થાય છે તો એ કેલ્ક્યુલેશન થશે બટ પ્રોફિટ ને અહીંયા શું થાય છે? લોસ. તો લોસ તમારે પૂરેપૂરો ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનો રહેશે? ટુ ધ P&L અકાઉન્ટ. ચલો ક્વેશ્ચનમાં આન્સર પ્રોપરલી નોટ ડાઉન કરી લેજો, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો, રાઈટ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, next question is question number 38, given in your textbook on page number 174. તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 174 પર ક્વેશ્ચન નંબર 38 એ તમને આપેલ છે, રાઈટ? ક્વેશ્ચન તમારે વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરવાનો છે, કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે અને પ્રેક્ટિસમાં તમને હોમવર્કમાં આપું છું, રાઈટ? So note down this question in your homework. Here I am writing down in your homework, રાઈટ? હોમવર્ક સમ છે તમારે જાતે એકવાર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. આમાં એક પણ એડજસ્ટમેન્ટ કે ટ્રાન્ઝેક્શન એવું નથી કે જે અલગ હોય, ન્યૂ હોય. આ બધી ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, એડજસ્ટમેન્ટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આગળના બધા સમમાં આવી ગયા છે, રાઈટ? So if you have any query you can refer our previous sums. આપણા પાછળના સમ્સ છે આગળના એ જોઈ શકો છો. So this sum today I am giving you in your homework. Do this in your practice because until and unless તમે આ યુનિટની પ્રેક્ટિસ નહીં કરો એક પણ સમ આવડશે નહીં, રાઈટ? ઓકે. So now our next question is question number 50, given in your textbook on page number 184. ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 184 પર તમને ક્વેશ્ચન નંબર 50 એ આપેલ છે, રાઈટ? Keep the textbook in front of you and read the question. Messrs. Ambalal and Babubhai run their business in partnership. The following details have been given by them for contract number 155 on 31st December 2020. One construction business is their partnership firm છે જે કન્સ્ટ્રક્શનના કોન્ટ્રાક્ટ રાખ્યો છે એ એમના એક કોન્ટ્રાક્ટ નંબર 155 ની ડિટેલ્સ છે તમને પ્રોવાઈડ કરે છે on which date? On 31st December 2020. year ending details છે તમારી સાથે શેર કરે છે. First one is given tender price 5,25,000 rupees. Students, if you don't remember, note down with the pencil in your textbook. તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો. ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ, again I repeat, contract price.
ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ વન. સેકન્ડ, કોન્ટ્રાક્ટ અમાઉન્ટ ₹5 લાખ. ઓકે, તો ટેન્ડર પ્રાઇસ અને કોન્ટ્રાક્ટ અમાઉન્ટ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? બરાબર સમજો. ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટર કોન્ટ્રાક્ટીને જે પ્રાઇસ ઓફર કરે છે એ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેન્ડર પ્રાઇસ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટ છે એ ઓવરબ્રિજ કન્સ્ટ્રક્શનનો એક કોન્ટ્રાક્ટ જે આપવા માંગે છે, તો એમના માટે એ ટેન્ડર મૂકે છે કે whosoever are interested can file the tender, right? તો જ્યારે ગવર્મેન્ટ આ રીતે ઓવરબ્રિજ કન્સ્ટ્રક્શનનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવો છે, ત્યારે એવા ઘણા બધા કોન્ટ્રાક્ટર હશે કે જે કન્સ્ટ્રક્શનમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે અને એક પોતાની ટેન્ડર ફાઇલ છે એ મૂકે છે. Tender file means what? It includes all the type of details regarding the agreement in the contract or regarding all the details of the contract, right? Like contract price, tender price, time taken for the completion of contract, price payment, કઈ રીતે કરવામાં આવે, એના ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ કયા કયા છે, કઈ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ થશે, એટસેટ્રા. રાઈટ? ઇન શોર્ટ, ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટર જે પ્રાઇસ કોન્ટ્રાક્ટીને ઓફર કરે છે એ. હવે કોન્ટ્રાક્ટ ફાઇનલ કેટલામાં થાય છે? તો કે ઇટ ઇઝ ફાઇનલાઇઝડ ઇન ₹5 લાખ. તમે ઓફર કરો છો કોન્ટ્રાક્ટ આપવા અથવા તો લેવા માંગો છો ₹5,25,000 બટ ફાઇનલ કોન્ટ્રાક્ટ કેટલા રૂપીઝમાં થાય છે? ₹5 લાખ. ઓકે, તો ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ ઓફર પ્રાઇસ મેડ બાય ધી કોન્ટ્રાક્ટર. યાદ રાખજો, ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ ઓફર પ્રાઇસ. બાજુમાં પેન્સિલથી અગેન ચેન્જ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. ટેન્ડર પ્રાઇસ મીન્સ ઓફર પ્રાઇસ and contract amount is, that means contract price, ₹5 lakh. Third, contract started on 1st May 2020. Contract start ક્યારે થાય છે? 1st May. Fourth, condition of payment. 75% amount of work certified by architect and remaining amount will be paid after the completion of contract. પેમેન્ટ કઈ રીતે કરે છે કોન્ટ્રાક્ટી? કોન્ટ્રાક્ટી પેમેન્ટ વર્ક સર્ટિફાઈડના 75% કરે છે. દેટ મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટરને કેશ રિસીવ્ડ કેટલા છે? તો કે વર્ક સર્ટિફાઈડના 75%. રાઈટ? અને જે બાકીનું પેમેન્ટ છે એ ક્યારે થશે? આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ વર્ક ડન થયા પછી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ડિપોઝિટ પેઇડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ₹50,000. ડિપોઝિટ પેમેન્ટ કરે છે, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટ કરવા માટે. નેક્સ્ટ, તમને બધા એક્સપેન્સીસ આપેલા છે. લાસ્ટ લાઈન રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન તમને આપેલ છે. Prepare contract account for the year ended on 31st December 2020 and after 2/3 profit transferred to P&L account on cash basis as per certificate issued by the architect. In short, we need to prepare the contract account અને પ્રોફિટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો? 2/3 cash basis. Second, prepare work in progress account. Third, show the balance of work in progress account in balance sheet. And fourth, depreciation is charged on plant at 12%. Okay, let's start with the calculation. One by one જોતા જઈએ બધી calculation. First of all, give the heading in your book, question number 50, page number 184. And write down contract number 155 account. Draw the format, debit and credit side, on each side 2 columns, particulars in rupees. હવે ફર્સ્ટ છે ટેન્ડર પ્રાઇસ, એ ક્યાંય આપણે રેકોર્ડ કરતા નથી. સેકન્ડ છે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ, એ પણ રેકોર્ડ થશે નહીં. થર્ડ, કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટિંગ ડેટ. ફોર્થ, તમને કેશ રિસીવ્ડ માટેની કન્ડિશન આપેલ છે, રાઈટ? ફિફ્થ, ડિપોઝિટ પેમેન્ટ, એને પણ ક્યાંય રેકોર્ડ કરવાના થશે નહીં. ડિરેક્ટલી જે તમને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપે છે એ જોઈએ છીએ. ફર્સ્ટ, પ્લાન્ટ ઇશ્યુડ ઓન સાઇટ. પ્લાન્ટ ઇશ્યુ કરો છો કન્સ્ટ્રક્શનમાં, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ 2 પ્લાન્ટ ઇશ્યુડ, price ₹1 lakh. Next, salary and wages, again expense છે, so note down on debit side 2 salary and wages ₹98,000. Next, materials issued from stores.
તમારા ગોડાઉન તમારા સ્ટોકમાંથી મટીરિયલ ઇશ્યુ કરો છો કોન્ટ્રાક્ટમાં, સો ઇટ્સ એન એક્સપેન્સ. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ મટીરિયલ્સ issued from stores amount 8,000 rupees. Next, to material purchased for contract. Outside થી material purchase કરો છો, again expense છે. So write down on debit side to material purchased. Right? Next, amount is given 27,500 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે. Next is given material return. Material return ની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? On credit side, write down by materials returned price 500 rupees. Next one, overheads apportioned. Overheads allocation કરો છો, that means again indirect expense છે. So write down on debit side to overheads apportioned amount 3,000 rupees. Next one, materials issued to contract number 267. Students, આ contract number ક્યાં છે? 155. તમે બીજા કોઈ contract number 267 માં આ contract માંથી material છે issue કરો છો. That means material transfer from this contract to another contract. તો એની effect ક્યાં આપવાની છે? On credit side, by materials sent to contract number 267, price 2,000 rupees. Right? Next one, stock of materials 31st December 2020 means year ending material balance is given. That means closing balance of material is given. Record kya karo cho? In your contract account credit side, write down by work in progress. Under that, write down the closing balance of material 5,000 rupees. Next one, plant repairing. Repairing means your expense. So write down on debit side to plant repairing price 3,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે? રાઈટ. નેક્સ્ટ, cash received for contract. ચલો give me an answer students. Cash received ની ઇફેક્ટ ક્યાં આપીએ છીએ આપણે? No. In your contract account cash received ની ઇફેક્ટ આપતા નથી. Value of work not certified. Not certified means work uncertified. Effect क्या આપો છો? In your contract account credit side, under the heading by work in progress, write down the next one, uncertified work. How much? 5,000 rupees. Okay, now students, next તમને ક્વેશ્ચનમાં કેશ રિસીવ્ડ આપેલા છે અને સ્ટાર્ટિંગમાં જે ફોર્થ કન્ડિશન તમને આપે છે, ફોર્થ પોઈન્ટ કન્ડિશન ઓફ પેમેન્ટ, એ શું છે કે કેશ રિસીવ્ડ એ વર્ક સર્ટિફાઈડના 75% છે. તો આ કન્ડિશન પરથી તમે વર્કિંગ નોટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. શેના માટેની? ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ work certified. So write down in your working note number 1. Write down working note number 1, certified work. Condition તમને શું આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? Condition is given cash received is 75% of certified work. This is the condition. હવે certified work find out કઈ રીતે કરશો? Cash received amount is given 1,50,000 rupees. Multiply always 100 divided by percentage. So certified work will come 2 lakh rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે, તો આ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ સર્ટિફાઈડ વર્કની કરવાની રહેશે. આઈ હોપ હવે બધાને એટલીસ્ટ સર્ટિફાઈડ વર્ક છે કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડતું હશે.
ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ અંડર ધ હેડિંગ ઓફ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ રાઇટ ડાઉન નેક્સ્ટ certified work 2 lakh rupees. Clear? Next, now additional information are given. First one, prepare contract account, age detail આપેલ છે. Second, prepare work in progress account. Third, show the balance of work in progress account in balance sheet. And number 4, depreciation is charged on plant at 12%. Plant depreciation charge કરવા માટે તમને કહે છે. How much? 12%. Okay. Calculation છે કઈ રીતે કરશો students? Write down the next. Working note number 2. Closing balance of plant. Why? Because depreciation effect આપણે કઈ આપતા નથી. But હા, depreciation ના basis પરથી તમે plant નું closing balance છે find out કરો છો, right? Opening balance of plant is given. Check કરો starting માં first point છે plant issued on site. How much? 1 lakh rupees. Minus depreciation rate is given 12%. Depreciation at 12%. Right? Calculation કઈ રીતે કરશો? Write down into bracket 1 lakh rupees price multiply rate of depreciation 12% multiply number of months students કેટલા થશે? કેમ ખ્યાલ આવે? ફૂલ યર નું depreciation charge થશે નહીં. Why? તમારા ક્વેશ્ચન માં પોઈન્ટ નંબર 3 આપેલ છે એ રીડ કરો. કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? ઓન 1st May. That means 5th month માં સ્ટાર્ટ થાય છે, રાઈટ? 1st May. અને તમને યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય છે? 31st December. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? May, June, July, August, September, October, November and December. 8 months are given. So multiply 8 divide by 12. તમે 8 month નું જ depreciation છે કાઉન્ટ કરો છો, રાઈટ? કેટલા થશે? It will come 8,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. So closing balance of plant will come 92,000 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ રીતે તમારે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડેપ્રિસિએશનના બેઝ પરથી, રાઈટ? ઓકે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ રેકોર્ડ ક્યાં કરીએ છીએ? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ અંડર ધ હેડિંગ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. તમે નોટ ડાઉન કરો છો પ્લાન્ટ વર્કિંગ નોટ નંબર 2 અમાઉન્ટ 92,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ, હવે કોઈ પોઈન્ટ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેશન માટે? નો અધર પોઈન્ટ્સ આર ગિવન. સો નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધી કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્રેડિટ સાઇડ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનો ટોટલ આઉટર કોલમમાં મૂકો. It will come 3,02,000 rupees. Now make a total of contract account. Total of contract account on credit side will come 3,04,500 rupees. Right? Write down the total on both the side, right? And deduct the debit side. Deduct karo debit side, right? The total profit તમારા credit side ના total માંથી debit side minus કરતા the total profit will come 65,000 rupees. ચલો તમારા કેલ્સી માં ચેક કરો, આવે છે બધાને પ્રોફિટ 65,000 rupees. આ છે ટોટલ પ્રોફિટ. આપણે 2/3 કેશ બેસિસ પર પ્રોફિટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. સો ગો ઇન યોર વર્કિંગ નોટ પાર્ટ એન્ડ રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 3. Profit calculated as per 2/3 cash basis. Total profit after deducting the debit side come 65,000 rupees. First, આપણે 2/3 profit on cash basis calculate કરીએ. What is the formula? Total profit multiply 2/3 multiply cash received upon certified work. Total profit
came 65,000 multiply 2 upon 3 multiply cash received is already given in the question 1,50,000 rupees. Divide by work certified will come 2 lakh rupees. આવે છે students? Okay. કરો calculation. The profit on 2/3 cash basis will come 32,500 rupees. Right? This profit amount will be transferred to the P&L account. આ profit amount ક્યાં transfer કરો છો? P&L account. Then remaining profit, total profit 65,000 minus P&L transfer કરો છો 32,500. The remaining profit, that is 32,500. એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરશો? ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન છે, સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા ટોટલ પ્રોફિટમાંથી P&L પોર્શન માઇનસ કરો છો, સો રિમેનિંગ પાર્ટ ઓફ પ્રોફિટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધી વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. રાઈટ? તમારા અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપો. રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ P&L account into bracket profit, or write down 2/3 cash basis. How much? 32,500 rupees. And next to work in progress account. What are we calling it? Reserved profit. જેને શું કહેવાય? Reserved profit. Again it will come 32,500. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? તો આ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે. રાઈટ? ઓકે. ચલો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમ ઇઝી છે એકદમ. રાઈટ? ખાલી કેલ્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત રીતે સમજી વિચારી અને કરવાની રહેશે. રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 50 is completed. અહીંયા ન્યૂ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને ક્વેશ્ચનમાં ટેન્ડર પ્રાઇસ, કોન્ટ્રાક્ટ અમાઉન્ટ, કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટિંગ ડેટ, ડિપોઝિટ પેમેન્ટ એ બધું આપેલું છે. ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આ રીતે સામે આવે ત્યારે રીડ કરી અને કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. એ બધી એક્સ્ટ્રા ડિટેલ્સ છે જેનો યુઝ તમારે ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં થતો નથી. રાઈટ? એટલે જ્યારે આ રીતે તમને ક્વેશ્ચન ફોર્મેટ આપે ત્યારે ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ. ક્વેશ્ચન ઇઝી જ છે, ખાલી તમને એડિશનલ ડિટેલ્સ છે પ્રોવાઈડ કરેલ છે. So here with this we are ending up our today's first session. Thank you very much and have a nice day.